Welcome to Momentum Academy. 12th class Maths 2 Maharashtra Board. Chapter 2 Application of Derivative. Exercise 2.3 Type 7. Problem number 5. Problem number 5. Fx is equal to x minus 1 upon x minus 3 comma x belong to 4 comma I. Fx is equal to इथे मल्टिप्लाय डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जेव्हा आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू त्यावेळेस आपल्याला क्वेश्चन रूल यूज करावा लागेल. क्वेश्चन रूल सोल्युशन एफ इज इक्वल टू एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स मायनस 3 कॉमा एक्स बिलॉंग टू 4 कॉमा 5 fx is a polynomial function. fx is a polynomial function. fx काय आहे? Polynomial function आहे. So as fx is a polynomial function, okay, as fx is a, so fx is a continuous on 4 comma 5. B fx is a differentiable on 4 comma thus all conditions of LMDT are satisfied. So to verify LMDT, we need to find C belong to 4 comma such that derivative of C is equal to f5 minus f4, so divide 5 minus 4. So f5 is equal to f5 आपल्याला पहिले फाइंड करावं लागेल. इथे 5 minus 1 upon 5 minus 3, so is equal to 4 divided by 2, so your result is the 2. So f4, so is equal to 4 minus 1 divided by 4 minus 3, so is equal to 3 divided by 1, so is equal to, so fx is equal to x minus 1 upon x minus 3. So derivative of x, so is equal to x minus 3 d upon dx x minus 1 minus x minus 1 derivative of, okay, x minus 3, so divide x minus 3 bracket square x minus 3 d upon d. So equal to x minus 3 as it is, okay, x derivative 1, okay, minus 1 derivative 0, minus x minus 1, x derivative 1 minus 3 0. So divide x minus 3 bracket square, so is equal to x minus 3 minus x minus 1. So divide x minus 3 bracket square. So derivative of x is equal to x minus 3 minus into plus minus, minus into minus plus, divide x minus 3 bracket square, so is equal to
plus x minus x get cancel, plus x minus x get cancel, minus 3 plus 1 minus 2 minus 2. आता x minus 3 bracket square, okay, x minus 3 bracket square, so x square minus 3 to the 6x plus 3 square 9, ओके, minus 2 divide x square minus 6x plus 9, ओके, आता इथे आपण काहीच करू शकणार नाही, ओके, मग आता इथे काय करावं लागेल आपल्याला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ c is equal to minus 2 divided by c square minus 6c plus 9, okay, minus 2 divide c square minus 6c plus 9 from 1 we get, okay, derivative of c, the derivative of c काय आपल्याकडे तुझं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, याला इक्वेशन नंबर 1 दिलो, ठीक आहे, तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ c, ओके, तो फॉर्म्युला लिहिण्यापेक्षा आता डायरेक्ट व्हॅल्यू पुटअप करू आपण, इथे काय करायचं आपल्याला, minus 2 divide c square minus 6c plus 9 so is equal to, ओके, आता या ठिकाणी काय दिलंय, f ची व्हॅल्यू 2 आहे, 2, ओके, त्याच्यानंतर f4 ची व्हॅल्यू 3 आहे, तो डिवाइड बाय, ओके, तो डिवाइड बाय, ओके, so divide by 5 minus 4 1, so minus 2, so divide c square minus 6c plus 9 is equal to minus 1, okay, minus 1, so minus 2 is equal to minus c square minus 6c plus 9, so minus 2 is equal to minus get cancel, minus get cancel, ओके, मग इथे काय करू आपण, 2 is equal to c square minus 6c plus 9, ओके, इथे 0 घेऊ आणि प्लस 2 equal to replace minus 2, ओके, so c square minus 6c plus 7 plus 9c minus plus 9 minus 2 7, okay, so is equal to 0, c square minus 6c plus 7 is equal to 0, okay, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, ओके, तर आपण याला फॅक्टरायझेशन मेथड ना सॉल्व्ह करू शकतो, ओके, बट आपण इथे फॉर्म्युला मेथड यूज करू, ओके, काय यूज करू, फॉर्म्युला मेथड यूज करू, ओके, मग फॉर्म्युला मेथड मध्ये काय करू आपण, c is equal to, ओके, minus 6 plus minus root minus 6 square minus 4 into 1 into, okay, 7 divided by twice 8, so c is equal to plus 6 plus minus, okay, minus 6 square 36 minus the square plus minus 4 7 are 28, 4 1 are 4, so divide by 2 into 8, h लिहिलो आपण, काय घेणार इथे 1, इथे काय घेऊ आपण 2, ओके, 2 घेतल्यानंतर c is equal to 6 plus minus root, ओके, आता बघ काय घेतलं तिथे 36, ओके, आणि minus 28, किती रिमेंड राहील 8, किती रिमेंड राहील 8, आणि डिवाइड मध्ये किती घेऊ आपण 2, so c is equal to 6 plus minus root, now next perfect square number 4 into 2, so divide by, okay, 2 1 2, okay, so c is equal to 6 plus minus 2, perfect square number है 4, okay, 2 divide by 2, so c is equal to 2 common 3 plus minus root 2 divide by 2, root 2 get cancel, so c is equal to 3 plus minus root मध्ये 2, okay, so plus minus root मध्ये 2 lies between, okay, 4 and 5, so therefore LMVT are satisfied, LMVT are satisfied, okay, fx is equal to x minus 1 upon x minus 3, comma x belongs to 4, comma 5. So fx is equal to x minus 1 upon x minus 3. Okay, as fx is a polynomial function, x minus 1 divided x minus 3.
एक्स आणि डिजिट. ओके, प्लस मायनस रिलेशन, मल्टिप्लाय डिवाइड रिलेशन, कोणता पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे. कोणतं फंक्शन आहे? पॉलिनॉमियल. म्हणजे एफ इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन. एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन 0,5. एफ इज अ डिफरन्शिएबल ऑन 4,5. तर आता एफ का हे जे डोमेन आहे 4,5 तो एफ म्हणजे फंक्शन प्रॉब्लेम आपला कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल आहे. तर तो कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल आहे म्हणून ऑल द कंडिशन ऑफ एलिमिनिटी आर सॅटिस्फाईड. ओके, का एलिमिनिटीच्या ज्या बी कंडिशन आहेत सर्व ते सॅटिस्फाईड होते कारण कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल आहे. ओके, मग आता तो सॅटिस्फाईड करतो सर्व कंडिशनला. टू व्हेरीफाय एलएमडीटी. आता आपल्याला एलएमडीटी ला व्हेरीफाय करायचं आहे. बट एलएमडीटी ला व्हेरीफाय करण्यासाठी काय करावं लागेल? आपल्याला कशाची गरज पडेल? वी नीड टू फाइंड सी बिलॉंग टू 4,5. म्हणजे सी ची व्हॅल्यू फाइंड करा. बट सी ची व्हॅल्यू 4 आणि 5 च्या मध्यामध्ये आली पाहिजे. 4 आणि 5 च्या मध्यामध्ये म्हणजे वी नीड टू फाइंड सी बिलॉंग टू 4,5 सच दॅट फॉर्म्युला बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सी इज इक्वल टू f5 minus f4 डिवाइड 5 minus 4. इक्वेशन नंबर 1. बिग नंबर स्मॉल नंबर, बिग नंबर स्मॉल नंबर. f5 म्हणजे पुट करावं लागेल ना आपल्याला. f5 इज इक्वल टू x ची व्हॅल्यू मी 5 घेतली, 5 minus 1, x ची व्हॅल्यू 5 minus 1. कुठे x minus 1, x minus 3. x ची व्हॅल्यू काय करायची आहे? 5. x च्या ठिकाणी 5, 5 minus 1 4, 5 minus 3 2. 2 चा 4 मध्ये 2 टाइम भाग गेला. 2 to the 4, 2 common divisor, get cancel. So f4. Okay, x value 4, x value 4. 4 minus 1 3, 4 minus 3 1, 3 upon 1 3. So fx is equal to x minus 1 upon x minus 3. तर आता आपल्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करावं लागेल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x. ओके, आता मल्टिप्लाय डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रॅक्शन आहे. आपण कोएफिशिएंट रूल यूज करतो. कोणता रूल यूज करतो? कोएफिशिएंट. ओके, आणि कोएफिशिएंट रूल मध्ये काय करतो आपण? जर आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ओके u डिवाइड बाय v फाइंड करायचं आहे तर v d upon dx u minus u d upon dx v हे आपल्याला वेळेवर आला पाहिजे, आठवायला पाहिजे आपल्याला वेळेवर. ओके, अभ्यास केलेला वेळेवर आठवायला पाहिजे. थोडी अभ्यास झाला, वेळ निघून गेल्यावर काही फायदा नाही ना. आणि त्याच्यासाठी सर्वात जास्त प्रॅक्टिस करावं लागेल. ओके, तर इथे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u upon v मल्टिप्लाय डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रॅक्शन आहे. कोएफिशिएंट रूल यूज केला आपण. तर कोएफिशिएंट रूल कसा यूज करायचा असते? डेरिव्हेटिव्ह मध्ये फर्स्ट चॅप्टर मध्ये झाला आपला डिफरेन्शिएशन. डिनोमिनेटर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनोमिनेटर. बट एक विसरलो आपण. काय विसरलो बेटा? इथे v स्क्वेअर. डिनोमिनेटरचा स्क्वेअर घ्यावा लागतो आपल्याला. त्याचा स्क्वेअर घ्यावा लागते, डिनोमिनेटरचा स्क्वेअर घ्यावा लागते. म्हणजे जिथे असं मल्टिप्लाय डिवाइडचं रिलेशन येत असेल आपल्याला कोएफिशिएंट रूल परफेक्ट आठवायला पाहिजे. ओके, मग काय केलं आपण या ठिकाणी? ओके, fx x minus 1 upon x minus 3 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x. ओके, आता इथे फॉर्म्युला डायरेक्ट घ्यायचा आहे. डिनोमिनेटर x minus 3 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनोमिनेटर and denominator square x minus 3 bracket square. x minus 3 कोएफिशिएंट रूल नुसार x minus 3 चा समोर d upon dx येत नाही, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढता येत नाही. बरोबर, कोएफिशिएंट रूल नुसार असा निघणार. ओके, x minus 3. आता x minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे तर आपण d upon dx यालाही देऊ शकतो, यालाही देऊ शकतो. तर आपण डायरेक्ट करू ना. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि कॉन्स्टंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह 0. त्याचा कोएफिशिएंट रूल नुसार डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करता येत नाही. मग मी डेरिव्हेटिव्ह याच्याकडे x चा डेरिव्हेटिव्ह 1, 3 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि डिवाइड x minus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. आता x minus 3 1 minus 0 1 x minus 3 into 1 म्हणजे x minus 3. ओके, 1 minus 0 म्हणजे 1, x minus 1 into 1 म्हणजे x minus 1. ओके, आता इथे मायनस आहे, इथे ब्रॅकेट द्यावंच लागेल कारण या मायनस ना त्या पूर्ण ब्रॅकेटला आपल्याला काय करायचं असते? मल्टिप्लाय करायचं असते. ओके, मग काय करू आपण? डेल्टा ऑफ x इज इक्वल टू x minus 3 मायनस इंटू प्लस मायनस आणि मायनस इंटू मायनस प्लस अपोजिट साईड. लक्षात आलं का? हा मायनस किती आहे? प्लस अपोजिट मायनस, मायनस अपोजिट प्लस किंवा मग मायनस इंटू प्लस मायनस, मायनस इंटू मायनस प्लस अँड डिनोमिनेटर राहायचं ऍज इट इज x minus 3 ब्रॅकेट. ओके, x इज कॅन्सल. ओके, प्लस x मायनस. ओके,
-3 plus 1 -2. Okay, x minus 3 bracket square. Okay, a minus b bracket square. So is equal to, okay, a minus b bracket square. A minus b bracket square is equal to a square minus twice ab plus b square. Mean b square. A minus b bracket square is equal to a square minus twice ab plus b square. X minus 3 into x minus 3 करत नाही होतं डायरेक्ट फॉर्म्युला मध्ये. ओके, कसं पहा b स्क्वेअर. ओके, इथे पहिले x स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर मायनस फॉर्म्युला मध्ये टू अँड x into 3 म्हणजे 3x, 3 to the 6x and 3 चा स्क्वेअर, 3 चा स्क्वेअर म्हणजे x minus 3 bracket square, so x square minus 6x plus 9, so derivative of 3 is equal to -2. ओके, आता बघा x च्या ठिकाणी आपण 3 घेतला, सबस्टिट्यूट केला आहे बरोबर. ओके, x च्या ठिकाणी आपल्याला 3 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. ओके, -2 3 स्क्वेअर -6 फक्त x च्या ठिकाणी 3 घ्यायचा. ओके, फ्रॉम 1 we get. ओके, आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. ओके, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वर डिवाइड आहे. ओके, तर आता आपण काय करू पहिले, ओके कॅल्क्युलेशन करू. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ची व्हॅल्यू कुठे केली डायरेक्ट इक्वल टू. ओके, व्हॅल्यू कुठे केलं इथे f5 ची व्हॅल्यू किती आहे 2 मायनस f4 ची व्हॅल्यू किती आहे 3, 2 minus 3. ओके, आणि 5 minus 4 1. ओके, हे आहे इट इज -2 upon 3 square minus 60 plus 9, so is equal to -1. आता हा डिवाइड आहे, डिवाइड आहे इक्वल टू रिप्लेस. ओके, आधी तर 1 लिहिणं गरजेचं नाही ना, दिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, तर मायनस मायनस गेट कॅन्सल. ओके, मग हा प्लस 2 इक्वल टू रिप्लेस -2. जर इथे प्लस मायनसचं रिलेशन असेल हे आपण घेतलं, इथे 0 राहते आणि मल्टिप्लाय डिवाइडचं असेल तर 1 घ्यायचं. इथे जर आपल्यावर डिपेंड आहे ना ते, इथे प्लस मायनसचं जर रिलेशन असेल प्लस मायनसचं, इथे 0 राहणार. जेव्हा इकडे पूर्ण फंक्शन जे काय ते डिजिट नंबर आहे व्हेरिएबल आहे इक्वल टू तिकडे रिप्लेस केलं होतं. बट एकटं जर मल्टिप्लाय डिवाइड केलं म्हणजे हा मल्टिप्लाय डिवाइड केला तिथं 1 येणार. ओके, पण आधी इथे काय घेतलं 0, का बरं -2 इक्वल टू इथे काय घेतलं मायनस मायनस गेट कॅन्सल, +2 इक्वल टू रिप्लेस -2. एक स्टेप कमी केली मी. ओके, पहिले मायनस मायनस गेट कॅन्सल, मग इथे काय उरलं +2 इक्वल टू रिप्लेस -. ओके, मग 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वेअर minus 60 plus 9 minus 2. किती लिमिट आले बेटा आता इथे +9 minus 2 plus 7. 5 चेंज केली. ओके, 6 स्क्वेअर minus 60 plus 7 is equal to 0. ओके, 0 आरची साईडला घेतला, एल ची साईडला. ओके, त्यानंतर आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे ना, तर आता हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. ओके, हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे. आता इथे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, जर मी 7 घेतला प्लस, ओके तर 7 1. ओके, इथे मायनस प्लस फॅक्टरायझेशन मेथडने आन्सर काढता येईल काय ना. ओके, कसं बट 7 नंतर 7 आहे बरोबर, बट साईनचे प्रॉब्लेम येते. कसे साईनचे प्रॉब्लेम येईल, हा -6 मिळणार आपल्याला, -6 मिळणार आपल्याला, -6 मिळणार, बट मायनस इंटू प्लस मायनस इथे 7 आहे. मग आपण फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व्ह करू का, फॅक्टरायझेशन मेथड सॉल्व्ह नाही करू शकत आपण. ओके, मग आता कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड सेकंड, तर तिला त्या मेथडने सॉल्व्ह नाही करायचं. मग काय करायचं, फॉर्म्युला मेथड. आणि फॉर्म्युला मेथडचा फॉर्म्युला x इज इक्वल टू -b प्लस मायनस रूट मध्ये b स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइड ट्वाइस a, डिवाइड ट्वाइस a, डिवाइड ट्वाइस a. ओके, तर a ची व्हॅल्यू 1, b ची व्हॅल्यू -3 आणि c ची व्हॅल्यू 7. c इज इक्वल टू डायरेक्ट घेतलं मायनस, b ची व्हॅल्यू -6 प्लस मायनस b ची व्हॅल्यू -6 ब्रॅकेट स्क्वेअर, फॉर्म्युला मधला -4 इंटू c ची व्हॅल्यू 1 आणि सॉरी a ची व्हॅल्यू 1 आणि c ची व्हॅल्यू ओके 7. आता इथं बसली आहे c ची व्हॅल्यू 7, आपल्याला अंडरस्टँडिंग साठीच घ्यायचं आहे ना बरोबर. ओके, आपल्याला अंडरस्टँडिंग साठीच घ्यायचं, काय आपण डायरेक्ट लिहून राहिलो ना, नाही तर आपल्याला काही ना काही नोट लिहावं लागलं असतं त्या ठिकाणी. ओके, तर c इज इक्वल टू मायनस इंटू मायनस प्लस. ओके, 6 प्लस मायनस मायनसचा स्क्वेअर प्लस 6 चा स्क्वेअर 33 -4 into 1 -4 -4 into 7 -28 डिवाइड बाय 2 into 1 2 36 -28 प्लस 8 डिवाइड बाय 2. इट इज अ मिक्स परफेक्ट स्क्वेअर नंबर, कारण त्याचे दोन फॅक्टर पैकी एक फॅक्टर काय परफेक्ट स्क्वेअर नंबर आहे 4 into 2. ओके, तर 4 बाहेर आलं 2
आहे बरोबर. √2 डिवाइड 2 कॉमन निघते कारण 2 चा 6 मध्ये 3 टाइम भाग जाते आणि 2 मध्ये 1 टाइम भाग जाते. 2 गेट कॅन्सल. सो C is equal to 3 plus minus √2. So 3 plus minus √2 lies between 4 and 5. So therefore LMVT are satisfied. Okay, LMVT are satisfied.